لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقمين. ولعنة الله على أعدائهم بقضائهم وغاصب حقوقهم وظالميهم وقاتليهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صلوات یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں ہدایت کے ارکان مسائل سے پہلے کچھ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات طیبہ کے وہ گوشے کے جو اس میں انسانی خدمات اور جس میں ہمدردی، جس میں آپ نے جو ہے وہ یتیموں مساکین کو قرآن کے ساتھ ایک بھی آنے والے تمام انسانوں کو کس طرح سے ایک انسان کو زندگی گزارنا چاہیے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ ہم نے آخرت کا گھر ان افراد کے لیے بنایا ہے، ان افراد کے لیے حرام کیا کہ جو اس روئے زمین پہ نہ تو اپنی عظمت چاہتے ہیں، نہ دوسروں پر تسلط چاہتے ہیں، نہ دوسروں کے اوپر جو ہے اقتدار چاہتے ہیں، اور نہ اس روئے زمین پر کسی طرح کا فتنوں کو پار کرتے ہیں. تو آخرت اس کے لیے بنائی گئی کہ جو اپنی برتری دوسروں پہ نہ چاہتا ہو اور جو اس روئے زمین پہ فتنوں کو پار نہ کرتا ہو. اور ہم نے اس گھر کو متقین کے لیے، صاحبان تقویٰ کے لیے جو ہے قرار دیا. تو عزیزان گرامی، اگر یہ آئے باقی ہدایت کو اس ترجمے کو پڑھنے کے بعد آپ جو ہے انسانی حکمرانی کی تاریخ پڑھیے، حکومتوں کی تاریخ پڑھیے، تو شاید حکمران انسانیت میں کوئی ایک حاکم ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہو، بشرطے وہ حکومت میں ہو، اور حکومت میں ہوتے ہوئے وہ علوم نہ چاہتا ہو، وہ برتری نہ چاہتا ہو، وہ دوسروں پہ تسلط نہ چاہتا ہو، وہ دوسروں پہ اقتدار نہ چاہتا ہو، اور وہ ایسا ہو کہ روئے زمین پہ فتنوں کا ساتھ نہ کرتا ہو. تو یہ تاریخ حکمرانی جو ہے اس میں یہ بغیر مصداق کی آیت رہ جاتی اگر ذات گرامی ایک بات سمجھ کے ساتھ اگر آپ کی وہ 4 سال 9 مہینے 4 سال 9 مہینے کی حکومت نہ ہوتی تو شاید یہ تاریخ حکمران، یہ حکومت کی تاریخ اس بات سے آئی ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جس حاکم کو پڑھا، ہم نے یہی پڑھا کہ وہ تسلط چاہتا ہے، وہ اس روئے زمین پہ اپنا اقتدار چاہتا ہے. صرف ان حکمرانوں کے درمیان ایک ہی حاکم ایسا تھا کہ جو نہ اپنی حکومت کے دائرے کو وسعت دینا چاہتا تھا، نہ اپنی حکومت کے دائرے
दरवाजे पर ये रातों को रिस्क बांट करके चला जाता है, खाना पहुंचा के चला जाता है, तो उसका एक ही जुमला होता था, एक बंदा खुदा है जो बंदगाने खुदा की उसी के लिए आया। तो ये है आपके मौला 4 साल 9 महीने की हुकूमत। और हुकूमत कोई मामूली हुकूमत नहीं है। एक शाम के एरिए को छोड़ करके पूरा आलम इस्लाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी है। लेकिन ऐसी तवाज़ो, ऐसी इंकिसारी शायद आपको नहीं मिलेगी किसी हाकिम के यहाँ। और यही वजह है कि जिन्होंने मौलाए कायनात की सीरत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत की, वो आज भी उस सीरत को अपने किरदार से जिंदा रखते हैं। वो आज भी सीरत मौलाए कायनात को जिंदा कर रहे हैं, अपने किरदार में पेश करके दिखा रहे हैं। अभी आपने देखा एक हाकिम, फिर अली की औलाद से एक हाकिम आया कि जिसने सारी दुनिया के हुक्मरानों को बताया कि असरों में जिंदगी गुजारना अलग है, अपने ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजारना अलग है, लेकिन अपनी आवाम का, अपनी रियाया का ख्याल करते हुए उन्हीं की तरह एक हाकिम होते हुए जिंदगी गुजारना, ये सिर्फ और सिर्फ अली की सीरत है, ये सिर्फ और सिर्फ अली का किरदार है। मुझे बताओ किस मुल्क का जो है वो प्राइम मिनिस्टर, किस मुल्क का प्रेसिडेंट ऐसा होगा कि जो 2 कमरों के घर में जिंदगी गुजार रहा होगा? है कोई? असर बने हुए हैं, उनकी इतनी सिक्योरिटी होती, सब कुछ होता। अभी मैं इंटरव्यू सुन रहा था लारजानी साहब का, क्योंकि अब इस वक्त जरूरत है कि वो 2 जुमले वहां से मैं इसको लिंक कर दूं। तो उन्होंने कहा कि जब भी हमने कहा आगा आप क्यों जो है वो हमने बंकर बनाए हैं आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, आप बंकर में क्यों नहीं चले जाते? तो गुस्सा हो जाते थे और ये जुमला कहते थे कि ये 9 करोड़ जो यहाँ पर मेरे अपने लोग मौजूद हैं, क्या इन 9 करोड़ के लिए आप बंकर बना सकते हैं? पहले इनकी हिफाजत का इंतजाम कीजिए, फिर मेरे लिए बंकर बनाइए। और कभी कभी ये जुमला कहते थे, क्या तुम मेरे दिल में मौत का खौफ पैदा करना चाहते हो? क्या तुम मेरे दिल में मौत का खौफ पैदा करना चाहते हो? मुझे किस लिए इस तरह से बंकर में ले जाने की कोशिश कर रहे हो? अरे जिसका मौला बगैर किसी सिक्योरिटी के रहता हो, हमें तो मौला की सीरत को जिंदा करना है। और हमें और ये शहादत का जज्बा भी सिर्फ इसी कौम के अंदर है, क्योंकि बाकी कौमों में शहादतें है ही नहीं। शहादतें जितनी हैं तारीफ भरी हुई है, ये शहादतें या अली ने पेश की हैं या औलाद अली ने पेश की है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले कहते हैं कि जब भी गुफ्तगू होती तो गुफ्तगू में एक ही शिकायत, एक ही लफ्ज़ शिकायत थी, मैं 86 साल का हो गया, एलान जानी में 86 साल का हो गया, पता नहीं कब मेरी मौत वाक़ई हो जाए, कब जो है मेरी रूह मेरे जिस्म से परवाज़ कर जाए, तो एलान जानी क्या मुझे शहादत नसीब न होगी? ये जुमले हुआ क्या मुझे शहादत नसीब न होगी? खुदावंद आलम ने कहा कि ऐ मेरे बंदे, जब तेरी इतनी तमन्ना है, इतनी आरज़ू है शहादत की, ये कैसे मुमकिन है कि मेरा बंदा खास शहादत तलब करे और उसे शहादत न मिले? अज़ीज़ाने गिरामी, ये तो खुशकिस्मती है हमारी, ये काबिल मुबारकबाद है ये कौम कि इस कौम ने हमेशा हजरत अली से लेकर के आज तक इस्लाम की बका के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए, दीन की बका के लिए, इंसानियत की हिफाजत के लिए हमने हमेशा कुर्बानियां पेश की हैं, हमने हमेशा शहादतें पेश की हैं। तो ये शहादत तो हमारी मीरास है। और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बारे इब्ने ज़ियाद में यही तो कहा था, जब इब्ने ज़ियाद ने कहा कि जब सब कत्ल कर दिए गए तो ये नौजवान जिंदा क्यों है? और जैसे ये जुमले कहे तो एक मर्तबा कहा आप तो हद से तो नहीं बिल्कुल इब्ने ज़ियाद के मुझे कत्ल से डराता है। अरे कत्ल तो हमारी मीरास है, शहादत तो हमारे लिए करामत है। अज़ीज़ाने गिरामी, ये ईमान के वो जुमले हैं कि जिन जुमलों पे चलते हुए एक मुहिब पे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जिंदगी गुजार रहा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले अज़ीज़ाने गिरामी, मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐसी सादा जिंदगी, इमाम गज़ाली की किताबें उठाइए और जरा पढ़िए। मैं अपने उलमा की बात नहीं कर रहा, उलमा अहले सुन्नत को उठाइए, पढ़िए जरा मौलाए कायनात के सिलसिले में। इतनी तवाज़ो, इतनी इंकिसारी, इतनी सादा जिंदगी कि एक कुर्ता था जब आप मदीने से कूफे आए। और तारीख ये कहती है कि जो रावी कहता मैं अपने बच्चे को लिए हुए था अपनी आगोश में जुमे की नमाज अदा कर रहा था
کہ میرے بیٹے نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ حضرت علی بار بار اپنی آستین کو جھٹکتے خطبے کے درمیان. دیکھو تو میرا بیٹا کہنے لگا بابا یہ میں نے امیر المومنین کو کیا یہ بار بار آستین جھٹکتے ہیں. تو ایک مرتبہ میں نے کہا میرے لال تمہیں نہیں معلوم علی کون ہے امیر المومنین کون ہے؟ کہا بابا بتائیے تو صحیح. کہا کہ علی کے پاس شاید ایک ہی کرتا ہے اسی کو دھلوایا ہوگا اور یہی قمیص پہن کر کے آپ مولانے آئے شاید نمی رہ گئی ہے. عزیزان گرامی اندازہ کیجیے کوفے کا مال بھرا ہوا ہے اور کوفے کے بیت المال میں گرم لباس موجود ہیں. عراق میں سردی بھی شدت کی ہوتی ہے اور گرمی بھی شدت کی ہوتی ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب شدت کی سردی ہو رہی تھی تو ایسے عالم میں آپ بیت المال کے باہر کھڑے ہوئے کانپ رہے تھے اور لوگوں کو گرم کپڑے تقسیم کرا رہے تھے. کسی نے پوچھ لیا امیر المومنین آپ کو بھی تو گرم لباس کی ضرورت ہے آپ اس میں سے کیوں نہیں لے لیتے؟ اس میں میرا حق نہیں ہے یہ مسلمانوں کا مال ہے یہ مسلمانوں کا مال ہے. عزیزان گرامی یہ ہے علی ایک روز بازار میں آئے یہ بھی آپ کو میں سنت لکھ رہا ہے. بازار میں آنے کے بعد کہنے لگے میں اس تلوار کو بیچنا چاہتا ہوں کوئی ہے اس تلوار کو خریدے اس لیے کہ تاکہ میں اپنے گھر کے خرچوں کو پورا کر سکوں. عزیزوں بیت المال موجود ہے لیکن حضرت علی علیہ السلام بیت المال میں سے نہیں لیتے اور کس طرح سے خدمات کی ہے آپ کے مولا نے. کاش یہ سیرت اہل بیت ہمارے درمیان اتر آتی عملی طور پہ اتر آتی تو آج ہماری گلیوں میں کوئی یتیم بھوکا نہ ہوتا. آج ہماری گلیوں میں ہمارے محلوں میں ہماری بستیوں میں کوئی بیوہ جو ہے کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرتی. کسی کو جو ہے وہ اپنے عزت نفس کا سودا نہ کرنا پڑتا. جانتے کیسے زندگی گزاری آپ کے مولا نے؟ راتوں کی تاریخ ہونے کے بعد ہی رات گزرنے کے بعد ایک مرتبہ روٹیوں کی کٹڑی اپنے دوست میں رکھتے تھے اور ان روٹیوں کو لے جاتے کہاں ان گھروں پہ دسترباز کرتے کہ جہاں پر کچھ بچے بھوک سے جاگتے ہوئے ملتے کچھ مساکین کچھ فقراء بھوک سے جاگتے ہوئے ملتے جاتے دسترباز کرتے روٹیاں لیتے اور چپکے سے روٹیاں دیتے اور روایت کہتی کہ اپنے چہرے کو ردا سے ڈھانپ لیتے اپنے چہرے کو ردا سے ڈھانپ لیتے. کہیں صاحب خانہ کو اس مومن کو شرمندگی نہ ہو اسے کہیں شرمندگی نہ ہو. جب کوئی سوال کرتا یہ کون ہے جو روز ہمارے دروازے پہ آتا ہے ہمارے بچوں کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے ایک ہی جواب ملتا ہے بندہ خدا ہے جو بندگان خدا کی مزاج پرسی کرنے کے لیے آتا ہے. عزیزو یہ تھا آپ کے مولا کا طریقہ. میں ان حضرات سے کہ جو ماہ مبارک رمضان میں غلہ تقسیم کرتے ہیں غربا کے لیے مساکین کے لیے ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ دن کی روشنی میں نہ بانٹا جائے ان سے رات کی تاریکی میں تقسیم کیا جائے تاکہ آپ کے مولا کی سیرت جو ہے عملی طور پہ زندہ ہو سکے. آج تو سنیں گے روایت کے جملے یہ کہ ایک روز وہ روٹیاں تقسیم کر کے واپس آ رہے تھے. یہ امام غزالی اہل سنت کی روایت ہے. اہل سنت کی جو روایات ہے نا کیونکہ وہ عصمت کے قائل نہیں ہے وہ امامت کے قائل نہیں ہے تو اس روایت کو اسی انداز میں سننا چاہیے. ایک مرتبہ امام غزالی لیکن فضیلت کی بات ہے امام غزالی کہتے ہیں کہ تقسیم کر کے آ رہے تھے روٹیاں کہ اسی اسنا میں ایک گھر سے آواز آئی رونے کی بچوں کے رونے کی آواز آئی. ماں یہ کہہ رہی تھی کاش تمہارا باپ زندہ ہوتا کاش تمہارا باپ زندہ ہوتا تو تم اس طرح بھوکے نہ تڑپے ہوتے. آدھی رات وہ ماں اپنے بچوں کو دلاسا دے رہی ہے تسلی دے رہی. اسی عالم میں علی اس کے دروازے سے گزرے یہ آواز سنی. امام غزالی کہتے ہیں علی ایسے جم گئے زمین پہ جیسے زمین نے علی کے پیروں کو پکڑ لیا علی سے آگے نہ بڑھا گیا. ایک مرتبہ ٹھہر کے سنتے اس کے بعد
लेकर उस दरवाजे पे आए, आटा लेकर उस दरवाजे पे आए, अभी भी बच्चे बिलक रहे थे। एक मरतबा मेरे मौला ने दस्तुलबान किया, अंदर से उस मोमिना ने पूछा कौन? कहा कि बंदा खुदा है जो बंदगाने खुदा की रिज़ात कुर्सी के लिए आता है। बीबी कुछ ही आटा है, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, इससे रोटियां तैयार करो, खाना तैयार करो, अपने बच्चों को खिला दो। एक मरतबा उस मोमिना ने शुक्रिया अदा करते हुए उस आटे को लिया, लेकिन जबान पे एक लफ्ज़ आए, कलमा आया, अरे मैं रोटियां तैयार करूं या इनको बहलाऊं? और ये जुमला कहना था, मेरा मौला तड़प गया, बीबी अगर इजाजत दे तो मैं तेरे घर में दाखिल हो जाऊं, बच्चों को मैं बहलाता हूं, तुम खाना तैयार करो, बच्चों को मैं बहलाता हूं, तुम खाना तैयार करो। औरत ने इजाजत दी, मेरे मौला घर में दाखिल हुए, बच्चों को बहलाने लगे, बच्चों को तसल्ली देने लगे, बच्चों के साथ खेलने लगे, कभी उनको पोसा देते, उनके रुखसारों को पोसा देते, कभी उनको अपने पुष्ट में सवार करते, आओ मैं तुम्हारी सवारी बनता हूँ। खाना तैयार हो गया, उस मोमिना ने अपने बच्चों को खाना खिलाया। इमाम ने कहा अच्छा बीबी इजाजत है, और बीबी याद रखो आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे बच्चे भूखे रहे, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे बच्चे भूखे रहे। और अपनी जिंदगी कितनी सादा जिंदगी, आज की जो शब थी ना, ये रात आपने अपनी छोटी बेटी जनाब उम्मे कुलसूम के यहाँ गुजारी। हर रोज अपनी औलाद में से एक के यहाँ इफ्तार सहर किया करते थे। आज जनाब उम्मे कुलसूम की बारी थी, जनाब उम्मे कुलसूम के यहाँ इफ्तार फरमाया। जब इफ्तार के लिए जनाब उम्मे कुलसूम खाना लगाने लगी तो दो खाने एक साथ इफ्तार में रख दिए, एक रोटी के साथ दही या दूध और साथ में नमक। तो एक मरतबा मेरे मौला ने अपनी बेटी की तरफ देखा, देखने के बाद कहा है बेटी उम्मे कुलसूम, क्या तुमने अली को एक वक्त में दो खाने खाते देखा है? क्या अपने बाबा को दो खाने खाते देखा है? इनमें से एक खाना उठा लो। अभी तो ये थी मौला की सादा जिंदगी। रिवायत कहती कि उसके बाद सारी रात मेरा मौला मुसल्ला इबादत पे नमाज़ें अदा करते रहे। अरे बार बार जब खुतबा देते थे मस्जिद कूफा में तो बार बार ये फरमाया करते थे, एक तरफ हसन होते निकल के, दूसरी तरफ हुसैन होते, कभी हुसैन से पूछते मेरे लाल हुसैन माह मुबारक रमजान की कौन सी तारीख आ गई, माह मुबारक रमजान की कौन सी तारीख आ गई? कभी हसन हुसैन कहते बाबा 17वीं तारीख है। हसन से पूछते मेरे लाल माह मुबारक के कितने दिन बाकी रह गए? बाबा 13 दिन बाकी रह गए। भाई मरतबा पूछते और अपने मिंबर से फरमाते मेरे लाल अरे ये दाढ़ी मेरे सर के खून से साफ की जाएगी। यही वो महीना है जिसमें मुझे साजिद मुसद्दिक ने खबर दी है कि मेरे सर पे ज़रबत लगेगी। हाँ, चाहने वालों का बुरा हाल था। अभी तो मुझे इंसाफ से बताओ, जो मुसलसल अपनी शहादत का जिक्र करते होंगे मौला, तो चाहने वाले तो यकीनन सोचते होंगे कि वो कौन होगा कि जो मौला के सर पे ज़रबत लगाएगा। रिवायत अभी तो ये बातें मोहब्बत जो है ना, इसका बिल्कुल अलग एक वो है, इसकी कैफियतें अलग होती हैं। रिवायत ये कहती है कि जनाब हुज़ैफा जो सहाबी रसूल भी थे, सहाबी मौला कायनात भी थे, उनका बेटा है अब्दुल्ला, वो कूफे में मौजूद है। रिवायत कहती कि ये अब्दुल्ला जो है वो आज की शब जो गुजरी हुई शब है, इस शब में आधी रात एक मरतबा सोते हुए घबरा करके उठ गया, सोते हुए घबरा करके उठ गए। और उठने के बाद एक मरतबा घर से निकला, तलवार ली, बरहना तलवार, और एक मरतबा मौला कायनात के घर का चक्कर लगाने लगा, तवाफ करने लगा। कहीं न कहीं जहन में उसके ख्याल पैदा हो रहा था कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। उधर मौला मुसल्ला इबादत में बार बार नमाज खत्म करते, सहने खाना में आते और एक मरतबा आसमान की तरफ देखते और फरमाते ये वही रात है जिसकी सुबह की खबर मुझे मेरे नबी ने दी है। मेरे माबूद ये तेरा बंदा तेरी बारगाह में
आधी रात गुजरने के बाद तुम यहाँ मेरे घर का तलाश क्यों कर रहे हो? ये हाथ में शमशीर क्यों ली हुई है? क्या मौला नींद नहीं आ रही? मौला नींद नहीं आ रही? मौला आप हमेशा कहते कि इसी महीने में आपको शहीद किया जाएगा। मौला मेरा दिल घबरा रहा था इसलिए आ रहा हूं। एक बतला जाओ, ऐसी कोई बात नहीं, जाओ आराम करो। अपने चाहने वाले को भेज दिया। रिवायत कहती अब्दुल्ला कहता मैं आकर के लेट गया, न जाने कब नींद आ गई। अब उस वक्त आँख खुली जब गुलामी निभा दे रहा था। लक़द तहत्तम दरबारुल हुदा क़द क़ुतिल अमीरुल मुमिनीन। अरे मेरी ज़ौजा ने मेरा बाजू हिलाया, ऐ अब्दुल्ला क़यामत आई। अरे कोई निदा दे रहा है, अली कत्ल कर दिए गए। मैं तड़प गया, घर से निकला, मस्जिद में आया, क्या देखा? मौला मुसल्ले इबादत में है। अरे कूफे की जमीन से मट्टी उठाते जाते, अपने जख्म में डालते जाते हैं, फरमाते जाते उसको मेरा दिल काबा, अपने काबा की कसम में कामयाब हो गया। याद रखिए, हसन और हुसैन मेरे मौला इन दोनों शहजादे घर में न थे, बल्कि वही मस्जिद में मौजूद थे। रिवायत कहती है कि इमाम ने इमाम हसन से कहा, ऐ मेरे लाल पहले मुसलमानों को नमाज अदा कराओ। जब तक इमाम हसन ने नमाज सुबह अदा कराई, उस वक्त तक मेरे मौला वही जख्मी हालत में तड़पते रहे, जख्मी हालत में तड़पते रहे। रिवायत के जुमले जब नमाज अदा करा दी, एक मर्तबा अब लेकर के शहजादे चले। जब लेकर के चले तो पीछे पीछे चाहने वालों का हुजूम, मातम करते हुए, चीखते चिल्लाते हुए, गिरिया करते हुए। हर इंसान अश्कबार था, हर एक जो है वाली आगे नारे लगा रहा था। इसी असना में जैसे ही घर के करीब पहुंचे ना, एक बता मेरे मौला ने कहा, बेटा हसन इनसे कह दो बस यही ठहर जाए। मेरे चाहने वालों से कह दो अब आगे न बढ़े, यही ठहर जाए। कहा बाबा ये तो आपकी मोहब्बत में, अरे आप नहीं जानते। अरे जब जिस वक्त मेरी बेटी अब मुझे इस हालत में देखेगी, बर्दाश्त न कर सकेगी। अरे अली नहीं चाहता कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम के रोने की आवाज अल्लाह घर में लेकर के आए। बस जैसे ही घर में लेकर के, बहने जो एक टाइम से मुंतज़िर थी, जब से वो मुनादी की सदा सुनी थी, एक मर्तबा बाबा को जख्मी हालत में देखा, अपने आप को अली पे गिरा दिया। बाबा ये आपके ज़र्ब किसने लगाई? अल्लाह खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे अहले बैत के। अजीजों तारीख बताती है कि 2 दिन मेरे मौला इसी आलम में रहे, इसी हालत में रहे। उसके बाद मेरे मौला ने एक सुन्नत के कयाम के लिए, अपना मौला जानते थे कि इसी ज़रबत से मुझे शहीद होना है, एक सुन्नत के कयाम के लिए वहां का जो सबसे बड़ा तबीब था, जो सबसे बड़ा हकीम था, उसको बुलाया। बुलाने के बाद ताकि ये सुन्नत कायम हो जाए, लिहाजा बुलाया। बुलाने के बाद उससे कहा कि बताओ जरा जख्म का मुआयना करो। अब जो उसने जख्म का मुआयना किया तो ये अब्बास उम्मी अलैहिर्रहमान ने मुंतहल आमाल में इस रिवायत को नक़ल किया है कि उसने इमाम हसन को कहीं बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि एक भेड़ ज़िबा कीजिए। एक मर्तबा एक गोश्तबंद को ज़िबा किया गया, उसकी एक रग होती है, इसे अरबी में रिया कहते हैं। उस रिया रग को लिया, लेने के बाद मौला के करीब आया, मौला के जख्म में उस रग को डाला। अब जो रग डाली तो एक मकाम मौला के जख्म से सफेदी नमूदार हुई। एक मर्तबा उसने इमाम हसन का हाथ पकड़ा, ऐ फर्जंदे अमीरुल मोमिनीन, ऐ फर्जंदे रसूल, अपने बाबा से कह दीजिए कि शहर बहुत गहराई तक असर कर चुका है, जो वसीयतें करना है वो वसीयतें कर ले। अरे वसीयत जुमले सुने, हसन तड़प गए। उधर उम्मे कुलसूम ज़ैनब ने सुन लिया, आवाज दिया भैया क्या बाबा न बचे।
خانہ کعبہ کے لیے، قرآن کے لیے وصیت نامے میں تمام کا ذکر ہے. ایک مطلب سب وصیتیں فرما دی، ایک ایک اپنی اولاد میں سے ایک ایک کو سپرد کر دیا. کس کے؟ امام حسن مصطفیٰ کے. سب کا سردار امام حسن کو بنا دیا. لیکن عزیزو ایک شہزادہ رہ گیا، سب کو حسن کے حوالے کر دیا. ایک شہزادہ رہ گیا. ایک مرتبہ ام البنین نے یہ منظر دیکھا، ارے میرے والی و وارث نے سب کو حسن کے حوالے کر دیا، لیکن میرا لال عباس کو حسن کے حوالے نہیں کیا. ایک مرتبہ قریب آئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے میرے والی و وارث، کیا عباس سے کوئی خطا ہو گئی؟ کیا عباس سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں ام البنین، کہا عباس کو میرے قریب لاؤ. عباس کو قریب بلایا. میرے لال حسین میرے قریب آؤ. حسین کو قریب بلایا. حسین کا ہاتھ پکڑا، عباس کے ہاتھ میں دیا. دیکھا عباس، میں نے اس حسین کے لیے تجھے اللہ سے مانگا، لیکن میرے حسین کو تنہا نہ چھوڑنا. تو عزیزو وصیتیں تمام ہوئی. آپ اور میرا مولا اس دنیا سے موقف سے ان سری سے پرواز کر گئی. اہل بیت میں ماتم برپا ہوا. زینب ام کلثوم پچھاڑے کھانے لگی. واہ مصیبتا، واہ علیہ. قتل بابا ہو گیا. قتل بابا ہو گیا. خون سے تیک نمازی کا مسلح 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 ہو گیا.